Am I audible? A very happy evening, friends. How are you? How was your weekend? I hope it went really well. So let us start. Begin our session. The small quote of Sir APJ Abdul Kalam. So you have a lot of friends with you, right? To share your happiness and sorrow to one another. So one book is equal to 100 friends, but one good friend is equal to a library. One book is equal to 100 friends. Why they say it so? Why Sir has mentioned it in that manner? He says this one book, you are having it as a companion, it is equivalent to having 100 friends. Because lot of thoughts, lot of good values, you'll be learning it from where? From this one book alone, you'll be able to learn a lot of good values and thoughts. Whereas one good friend, you're having one friend who is very near and dear to you, having such a good friend, it is equivalent to a library. So one good friend is equal to a library. We'll have a quick rapid fire round in this uh, rebel. We were seeing in the last section, right? We'll see how many of you are able to answer it. Shall we share the screen? Shall we spin the wheel now? So how does the rebel behave when others talk during a lesson? How does the rebel behave? Does he behave in a normal manner, or is there something different in him? How does the rebel behave when others talk during a lesson? Silent or speak silent? Person do. Speak silent, speak silent. Come on, let me know the answer. I'm going to select the options. As you say the answer, then we'll let me check it whether it's right or wrong. How does the rebel behave when others talk during the lesson? Okay? Yes, perfectly you have guessed it. What does the rebel do when everyone wears uniform clothes? Wears colorful clothes, follows the uniform. So that we wear colorful clothes or wear clothes wears uniform. Started getting answers. Let me check the answer that you told me right or wrong. Is it A or B, students? A or B? Wears colorful uniform? Yes. What? I'm sorry. Wears colorful clothes? Perfectly right. You read the poem, understood it correctly.
Let me spin the wheel and see what is the next. What is the tone of the poem, The Rebel? Is it humorous and iconic or angry? What is the tone? Humorous and iconic, angry. Options? Okay. No. The answer is those was wrong. It is quite humorous, right? What does the rebel do when others are praising the sun? Praises the moon or complains about the sun? Person do. How does this rebel react or respond? Others are praising the sun. What does this rebel do? Praises the moon or complains about the sun? Complains about the sun? No. Praises the moon. That is the reason, right? He gave it in an opposite manner, not going along with the crowd. Who's the poet of the poem, The Rebel? With Robert Frost or DJ Enright? Who's the author? Who's the poet? What is the main idea of the poem, The Rebel? The nature of a non-conformist, the importance of freedom. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్‌లో చెప్పుకున్నాం కదమ్మా! వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ ద పోయెమ్ అని. సో, ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుంది? ఏనా? బీనా? ద నేచర్ ఆఫ్ నాన్ కన్ఫార్మిస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. సో, వాట్ వుడ్ బి ది ఆన్సర్? ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. వెరీ గుడ్. ద ఆన్సర్ ఈస్ బి. సో, యాక్చువల్లీ దాని ఆన్సర్ బీనే. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. సో, వి షల్ మూవ్ టు ద టుడేస్ టాపిక్. ఈరోజు మనం టాపిక్ చెప్పుకుందాము. Today's topic is Gopal and Hilsa fish. సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో థర్డ్ లెసన్ ఉంది కదా, గోపాల్ అండ్ హిల్సా ఫిష్. సో ఈ రోజు మనం గోపాల్ అండ్ హిల్సా ఫిష్ గురించి చెప్పుకుందాము. అయితే ఇప్పుడు నేను
టాపిక్ వచ్చేసి గోపాల్ అండ్ హిల్సా ఫిష్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. యెస్. ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఇచ్చింది. మొదటిగా హిల్సా ఫిష్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము. ఎవ్రీ సీజన్ రెయినీ సీజన్‌లో ఒక పర్టిక్యులర్ బ్రీడ్ ఈ హిల్సా ఫిష్ అనేది చాలా ఫేమస్ అన్నమాట అక్కడ. సో it was the season for Hilsa fish, and it was Hilsa that everyone was talking about. సో, ఆ కింగ్‌డమ్‌లో, ఆ రాజ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ సీజన్‌లో వచ్చే బ్రీడ్ ఏదైతే ఉందో, హిల్సా ఫిష్ గురించే చెప్పుకుంటున్నారు. ఎక్కడికెళ్ళినా హిల్సా ఫిష్ గురించే. మన గోదావరిలో పులస చేప ఎంత ఫేమస్ చెప్పండి? మన ఆంధ్రాలో పులస చేప, మీకు తెలిసిన చేపల ఐటెమ్స్ ఉంటాయి కదా! అందులో పులస ఒకటి చాలా ఫేమస్. అది పర్టిక్యులర్‌గా ఒక సీజన్‌లో మాత్రమే దొరుకుతుంది కదా! అలాగే ఆ రాజ్యంలో ఈ హిల్సా ఫిష్ అనేది మాత్రమే దొరుకుతుందంట. అది ఎంత ఫేమస్ అంటే ఎగబడి మరీ కొంటారు. వేలం పాట ఏసి మరి ఆ ఫిష్‌ని దొరికిందంటే వాళ్ళింక అదృష్టవంతులన్నట్టే. సో, ఆ రోజు ఆ కూర వండుకోవాలని పరితపిస్తారనమాట. సో, అంత ఫేమస్ ఈ హిల్సా ఫిష్ అనేది. ఇట్ వాస్ ద సీజన్ ఫర్ హిల్సా ఫిష్ అండ్ ఇట్ వాస్ హిల్సా దట్ ఎవ్రీవన్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. ప్రతి ఒక్కరి నోట్లో ఈ హిల్సా ఫిష్ ఒకటే నానుతూ ఉంటుంది. సో, నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి థర్డ్ లెసన్ తీసారా? యాహ్! గుడ్. సో, ఇన్ ద మార్కెట్, fishmongers were selling only Hilsa fish, luring customers to buy it. ఇక్కడ చేపల మార్కెట్‌లో ఓన్లీ హిల్సా ఫిష్‌ని మాత్రమే అమ్ముతున్నారంట. ఎక్కడికెళ్ళినా హిల్సా, హిల్సా, హిల్సా అంతే. ఫిష్ మాంగర్స్ అంటే ఏంటి? వన్ హూ సెల్స్ ఫిష్ ఇన్ ద మార్కెట్. చేపలు అమ్ముతూ ఉంటారు కదా! వాళ్ళని ఫిష్ మాంగర్స్ అంటాము. వాళ్ళు హిల్సా ఫిష్ మాత్రమే అమ్ముతున్నారంట. అండ్ ఎంత పడితే ఎంత రేట్ అయితే అంత రేట్ చెప్పి తోచుకుంటున్నారు. ఇది ఇంత రేట్ పలుకుతుంది, అది అంత రేట్ అని జెప్పేసి చాలా డిమాండ్ చాలా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట హిల్సా ఫిష్. సో, ఇక్కడ మనకి కొత్త వర్డ్స్ వచ్చాయి కదా! ఒకటి ఫిష్ మాంగర్స్, ఇంకొకటి ల్యూరింగ్ అని. రైట్? సో, వాటి మీనింగ్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాం. ఫిష్ మాంగర్స్ అంటే పీపుల్ హూ సెల్ ఫిష్. ఓకే. చేపలు అమ్మే వారిని ఏమంటాము? ఫిష్ మాంగర్స్ అంటాము ఇంగ్లీష్‌లో. చేపల వ్యాపారులు అంటాము. ఫిష్ మాంగర్స్ విచ్ మీన్స్ ద పర్సన్ హూ సెల్ ఫిష్. తెలుగులో గూడా వాటి అర్థాలేంటి? చేపలు అమ్మేవారిని ఆర్ ఎల్స్ చేపల వ్యాపారులు అని చెప్పొచ్చు. ఫిష్ మాంగర్స్. సో, నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. ల్యూరింగ్ అంటే ఏంటి? LURING. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ లూరింగ్. లూరింగ్ అంటే కూడా ఇలా దోచుకోవడం అని చెప్పొచ్చు. లాస్ట్‌లో మీనింగ్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈవెన్ ఇన్ ద రాయల్ కోర్టియర్స్ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ హిల్సా ఫిష్. అంటే రాయల్ కోర్ట్‌లో ఆస్థానంలో కూడా కింగ్‌డమ్ రాజుల పరిపాలనలో ఆహ్, ఆస్థానంలో అందులో ఉన్న సభ్యులందరూ కూడా హిల్సా ఫిష్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. అంటే ఎక్కడికెళ్ళినా, ఏ సందులో, ఏ గొంతులోకెళ్ళినా హిల్సా ఫిషే. ఆఖరికి రాజ్యంలో కూడా హిల్సా ఫిష్ గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాం. ఈవెన్ ఇన్ ద రాయల్ కోర్టియర్స్ అంటే ఏంటి? సభ్యులు. ఆ రాజ్యంలో ఉన్న సభ్యులు ఆస్థానంలో ఉన్న సభ్యులు కూడా హిల్సా ఫిష్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో, ఇందాక చెప్పినట్లు కోర్టియర్స్ అంటే ఏంటి? సభ్యులు. అంటే పీపుల్ హూ సర్వ్ ఆర్ అడ్వైజ్ అ కింగ్ ఆర్ క్వీన్ ఇన్ ఏ రాయల్ కోర్ట్. ఇప్పుడు మనకేంటి మంత్రులు అడ్వైస్‌లు ఇస్తూ ఉంటారు కదా! చీఫ్ మినిస్టర్‌కి. మినిస్టర్స్ అడ్వైస్ ఇస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఒకప్పుడు రాజ్యం ఉన్నప్పుడు కింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆస్థానంలో మినిస్టర్స్ ఎవరు? సభ్యులు ఉంటారు కదా! అడ్వైజెస్ ఇస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళనే మనం ఏమంటాము? కోర్టియర్స్ అంటాము. పీపుల్ హూ సర్వ్ ఆర్ అడ్వైజ్ అ కింగ్ ఆర్ క్వీన్ ఇన్ ఎ రాయల్ కోర్ట్.
అంటే రాజ కుటుంబంలో సేవ చేసే అధికారులు కానీ, మనుషులు కానీ, సభ్యుల్ని కానీ కోర్టియర్స్ అంటాము. ఆఖరికి కింగ్‌డమ్‌లో ఉన్న కోర్టియర్స్ కూడా, ఆ సభ్యులు కూడా, ఆ అధికారులు కూడా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? హిల్సా ఫిష్ గురించే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. యెస్. దిస్ మేడ్ ద కింగ్ లూజ్ హిస్ టెంపర్ అండ్ he is thinking that everybody is talking about only Hilsa fish, right? He believed that he could స్టాప్ ఆర్ నాట్. ఇంకా ఇది విని, విని, విని రాజుకి అసహనం వచ్చేసింది. ప్రతి ఒక్కరు ఈ హిల్సా ఫిష్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. ఆఖరికి నా దగ్గర గూడా, నా రాజ్యంలో గూడా ఇది తప్పించి వేరే టాపిక్ ఏం లేదా అని విసిగిపోయాడనమాట. అసలు అందరూ దీని గురించి మాట్లాడుకోవడం ఆపేస్తారా లేదా అని జెప్పి చాలా అసహనం గురయ్యాడు. సో, నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. టెంపర్. అతని టెంపర్ లూజ్ అయ్యారు. టెంపర్‌ని లూజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? ఎ పర్సన్స్ మూడ్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ యాంగ్రీ. అంటే మానసిక స్థితి అంటే వెంటనే కోపమొచ్చేసింది. ప్రతి ఒక్కరు రాజ్యంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా హిల్సా ఫిష్, హిల్సా ఫిష్. ఆఖరికి నా రాజ్యంలో నా మనుషులు కూడా దీని గురించే మాట్లాడుతున్నారు అని విస్తుపోయాడు. అసలు నేను దీన్ని ఆపగలనా? అని టెంపర్ లూజ్ అయ్యాడు. కోపమొచ్చేసింది అతనికి. ఓకే. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఎ పర్సన్స్ మూడ్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. సో, మనం నెక్స్ట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఉన్న నెక్స్ట్ పేజ్‌లోకి వెళ్తున్నాము. సో, ఇలా ఉంటుందన్నమాట మీ టెక్స్ట్ బుక్‌లో మీరు చూసినట్లయితే. నాట్ ఈవెన్ గోపాల్ హూ వాస్ వైజెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద కోర్ట్. అయితే ఆ స్థానంలో ఉన్న చాలా తెలివి కల వాళ్ళలో ఒకళ్ళు గోపాల్. ఆఖరికి గోపాల్ అనే తెలివి కల పర్సన్ కూడా ఆ హిల్సా ఫిష్ గురించి మాట్లాడడాన్నే అబ్బురపరిచిందనమాట రాజ్యం గురించి. అందరూ మాట్లాడుతున్నారంటే ఏమో అనుకోవచ్చు. ఇంత తెలివి ఉంచుకొని ఇతను గూడా ఈ హిల్సా ఫిష్ అంటాడేంటి అని మరింత కోపం వచ్చేసింది రాజుకి. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. The king challenged Gopal to buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking him about. చూసాడు. గోపాల్‌ని పిలిచి రాజు ఏం చెప్పాడంటే, "గోపాల్ నువ్వొక పని చెయి. నువ్వొక పెద్ద హిల్సా ఫిష్ తీసుకొచ్చి, నువ్వు మీ ఇంటి నుండి రాజ్యానికి ఎవరు ఆ హిల్సా ఫిష్ వైపు చూడకుండా అసలు ఆ టాపిక్ తేకోకుండా నువ్వు తీసుకురాగలవా? ఎవరి చూపు దాని మీద పడకుండా అంత పెద్ద హిల్సా ఫిష్‌ని అసలు నువ్వు నా దగ్గరికి తీసుకురాగలవా?" అని చెప్పేసి అడుగుతాడనమాట. సో, గోపాల్ బాగా ఆలోచించి ప్రతి ఒక్కరు ఊళ్ళో వాళ్ళంతా హిల్సా ఫిష్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా! మరి నేను అంత పెద్ద హిల్సా ఫిష్ కొని నేను రాజు దగ్గరికి వాళ్ళ కళ్ళు గప్పి నేను తీసుకురాగలనా అని చెప్పి ఆలోచించాడు. గోపాల్ యాక్సెప్టెడ్ ద ఛాలెంజ్ అండ్ టోల్డ్ హిమ్ థాట్ హీ కుడ్ బ్రింగ్ ఎ హ్యూజ్ హిల్సా వితౌట్ ఎనీవన్ డిస్కసింగ్ ఎ వర్డ్ అబౌట్ ఇట్. నేను తీసుకొస్తాను రాజుగారు. పెద్ద హిల్సా ఫిష్ మీరన్నట్టే మార్కెట్ నుండి కొనుక్కొని తీసుకొస్తాను. మీ దగ్గరికి కూడా తీసుకొస్తాను. ఐ విల్ బ్రింగ్ ఎ హ్యూజ్ హిల్సా ఫిష్ వితౌట్ ఎనీవన్ డిస్కసింగ్ ఎ వర్డ్ అబౌట్ అది చూసి ఎవ్వరు గూడా దాని గురించి మాట్లాడకుండా నేను తీసుకురాగలుగుతాను అని జెప్పి శపథం చేస్తాడు. సో, ఇక్కడ ఏంటి రాజు ప్రతి ఒక్కరు హిల్సా ఫిష్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. అసలు మాట్లాడుకోకుండా వీళ్ళని ఆప్ చేయాలి అని చెప్పి పథకం పన్నుతాడు. గోపాల్‌ని పిలిచి, "నువ్వు ఒక పెద్దది కొను హిల్సా ఫిష్ మార్కెట్ నుండి నా దగ్గరికి తీసుకురా. మీ ఇంటి నుంచి తీసుకురా. అసలెవరు దాన్ని గురించి మాట్లాడకుండా నువ్వు చెయ్యాలి" అని చెప్పేసి అంటాడు. అండ్ గోపాల్ ఆల్సో యాక్సెప్ట్స్ టెల్లింగ్ దట్ ఐ విల్ బ్రింగ్ ఎ హ్యూజ్ హిల్సా ఫిష్ అండ్ ఐ విల్ మేక్ నో వన్ టు డిస్కస్ ఎ వర్డ్ అబౌట్ ఇట్. ఎవరు దాని గురించి మాట్లాడకుండా తీసుకొస్తాను అని చెప్పి శపథం చేస్తాడు. సో, నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. After a few days, Gopal shaved beard from half of his face and smeared ash on himself. He wore rags and looked gracefully. ఇప్పుడు మన గోపాల్ తెలివి ఎలా ఉండబోతుందో మనం చూద్దాము. గోపాల్ ప్రామిస్ చేశారు కదా! గుర్ ఆహ్,
కింగ్‌కి, రాజుకి నేను తీసుకొస్తాను, పెద్ద హిల్సా ఫిష్ తీసుకొస్తాను. ఎవరు దాని గురించి మాట్లాడకుండా మరి తీసుకొస్తాను అని చెప్పి శపథం చేశాడు కాబట్టి, ఒక పన్నాగం పన్నాడు. ఏంటి బాగా ఆలోచించి ఏం చేశాడు అంటే, ఆయన స్ స సగం గుండుని షేవ్ చేసుకున్నాడు. ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ చూసినట్లయితే మీసం గూడా సగం షేవ్ చేసుకున్నాడు. అక్కడ బియర్డ్ అంటే ఏంటి? గడ్డం. గడ్డం సగం షేవ్ చేసుకున్నాడు. చేసుకొని వంటికి మొత్తము స్మియర్డ్ యాషెస్ అంటే వంటికి మొత్తం బూడిద పూసేసుకొని, హీ వోర్ రాగ్స్ అంటే చినిగిన బట్టలు వేసుకొని, అంటే బికారిలాగా ఎలా ఉన్నాడు అంటే చాలా విచిత్రంగా తయారైపోయాడు. అంటే సగం గుండు గీసుకొని, సగం మీసం గీసుకొని, సగం గడ్డం గీసేసుకొని, చాలా ఒంటికి మొత్తం బూడిద పూసేసుకొని, అసలు చిరిగిన బట్టలు వేసుకొని, హీ వోర్ రాగ్స్ అండ్ లుక్డ్ డిస్‌గ్రేస్‌ఫుల్ అంటే చూడగానే ఏంటి మనిషి ఇలా తయారయ్యాడు, ఇంత వింతగా, విచిత్రంగా, వియర్డ్‌గా అనిపించేటట్లుగా తయారైపోయాడు. ఎవరు? గోపాల్. ఓకే. ఇక్కడ మనకి కొత్త పదాలొచ్చాయి కదా! లైక్ షేవ్డ్ బియర్డ్. షేవ్డ్ అంటే ఏంటి? షేవింగ్ చేసుకోవడం రైట్. బియర్డ్ అంటే ఏంటి? గడ్డం. ఓకే. చిన్ మీద ఉండే హెయిర్‌ని ఏమంటాం మనము? గడ్డం అంటాము. జనరల్‌గా అబ్బాయిలకి ఉంటుంది గదా! గడ్డం వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బియర్డ్. సో, స్మియర్డ్ అంటే ఏంటి? పూసుకోవడం. వంటికి పూసుకోవడం. యాష్ అంటే ఏంటి? బూడిద. బూడిద పూసుకొని హి వోర్ రాగ్స్ అంటే చిరిగిన బట్టలు. వేసేసుకొని డిస్‌గ్రేస్‌ఫుల్ అంటే చూడలేని విధంగా అలా తయారైపోయాడు. నెక్స్ట్ beard. As I've told you that hair that grows on the chin and cheeks of men, that is called gaddam in Telugu. Okay, next we'll see the another slide here. Smeared. What is the meaning of smeared? To spread or apply a substance messily or unevenly on a surface. Like ఏదో ఒకటి పూసుకోవడం అని చెప్పొచ్చు. ఓకే. కాలుష్యంగా పోయడం అని, కలుషితంగా పట్టి పోయడం అని ఇక్కడ రకరకాల అర్థాలున్నాయి. రాగ్స్ అంటే ఏంటి? ఓల్డ్ ఆర్ టోర్న్ క్లోత్స్. చినిగిపోయిన బట్టలు వేసుకున్నాడు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ విల్ సీ డిస్‌గ్రేస్‌ఫుల్ అంటే చాలా షేమ్‌ఫుల్‌గా, డిజానరబుల్‌గా కళంకపరిచే విధంగా, అవమానకరమైన విధంగా అంటే అతన్ని చూస్తే అంటే అతన్ని అవమానించినట్లుగా డిస్‌గ్రేస్‌ఫుల్‌గా ఉందన్నమాట అతని అపియరెన్స్. అలా తయారయ్యి ఏం జేశాడు గోపాల్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాం. సో, అలా రెడీ అయిపోయి మార్కెట్‌కెళ్తాడు గోపాల్. విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో, రెడీ అయ్యి గోపాల్ మార్కెట్‌లోకి వెళ్తాడు. సో, హిస్ వైఫ్ వాస్ షాక్డ్ అండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ నాట్ టు లీవ్ హోమ్ లైక్ థిస్. బట్ గోపాల్ కెప్ట్ ఆన్ టెల్లింగ్ హర్ దట్ హి వాస్ గోయింగ్ టు బై ఎ హ్యూజ్ హిల్సా ఫిష్. సో, ఇలా రెడీ అయిన తర్వాత గోపాల్ వాళ్ళ ఆవిడ, "ఏం మాయరోగం నీకా అసల ఆ వేషధారణ ఏంటి? నువ్వేంటి? సగం గుండేంటి? సగం మీసామేంటి? సగం గడ్డం ఏంటి? అసలేం లేనోడిలాగా ఆ డ్రెస్ ఎందుకేసుకున్నావు? ఏమొచ్చింది నీకీరోజు? ఇలా ఎందుకు తయారయ్యావు?" అని జెప్పి షాక్ అయిపోయి తిడుతూ ఇలా చెప్తూ ఉంటది. వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్? వై యూ ఆర్ లీవింగ్ ద హోమ్ లైక్ థిస్? ఇలాగే బయటికి వెళ్తావా? ఇంట్లో నుండి బయటికి ఇట్లాగే వెళ్తావా? అని చెప్పి అంటూ ఉంటది. అన్నప్పుడు గోపాల్ అంటాడు, "నేను పెద్ద హిల్సా ఫిష్ కొంటాను. అందుకే వెళ్తున్నాను" అని. షీ థాట్ గోపాల్ హాడ్ గాన్ మ్యాడ్. పిచ్చి పట్టింది ఈయనకి. ఇలా రెడీ అయ్యి పెద్ద హిల్సా ఫిష్ కొనడం ఏంటి పిచ్చి గాకపోతేను, విడ్డూరం గాకపోతేను అని చెప్పి వాళ్ళ ఆవిడ ఒకటే తిడుతూ ఉందంట. సో, నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. షీ థాట్ గోపాల్ హాడ్ గాన్ మ్యాడ్. మరీ మార్కెట్‌లోకి హిల్సా ఫిష్ కొనాలి అంటే ఇలా వెళ్ళాలా? ఇలా వెళ్ళాలని నాకు తెలియలేదే! ఇంత ఘోరంగా వెళ్తావా? అని చెప్పి తిడుతూ ఉంది. సో, నెక్స్ట్ కానీ అసలు విషయం ఏంటి? రాజుకి మాటిచ్చాడు. ఎవరు కూడా ఈ హిల్సా ఫిష్ గురించి చూడకుండా, మాట్లాడుకోకుండా ఆస్థానంలోకి తీసుకొస్తా అని మాటిచ్చాడు కాబట్టి, ఈయన ఒక పథకం ప్రకారము ఇలా తయారయ్యి, ఈ వేషధారణ వేసుకొని మార్కెట్‌లోకి వెళ్తున్నాడు. చేపని కొనడానికి. ఏంటా పేరు? హిల్సా ఫిష్. ఓకే. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. At the market, Gopal bought a huge hilsa fish and started walking towards the palace.
ఇలా తయారయ్యి మీరు కింద పిక్చర్‌లో కనిపిస్తుంది కదా! ఇలా తయారయ్యి మార్కెట్‌లోకి వెళ్ళి పెద్ద హిల్సా ఫిష్ కొంటాడు. కొనేసి ప్యాలెస్‌కి వైపుగా నడవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. ప్యాలెస్ అంటే ఏంటి? మీ అందరికీ తెలుసు. సో, పెద్ద రాజ్యం ఉంటుంది. ప్యాలెస్ అంటాం కదా! ఆహ్, అటువైపుగా నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటాడనమాట. సో, నెక్స్ట్. On the way, people started pointing at him and laughed at his comical appearance. సో, హిల్సా ఫిష్ కొనుక్కొని ప్యాలెస్‌కి వెళ్ళే క్రమంలో చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ చూసి, ఈ మనిషేంటి ఇంత విడ్డూరంగా, ఇంత కామెడీగా ఉన్నాడని అందరూ పగలబడి నవ్వుతున్నాడు. ఇక్కడ మీరు చూసారా ఈ పిక్చర్‌లో ఇక్కడ గోపాల్ ఎలా ఉన్నాడో యెల్లో షర్ట్ వేసుకొని, చిరిగిన బట్టలు వాటి మీద అతుకులు అతుకు పెట్టుకొని, సగం గడ్డమేసుకొని, చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ నవ్వుతూ ఉన్నారు గోపాల్‌ని చూసి. అంటే అతని వేషధారణ హౌ హి ఈస్ అపియరింగ్ ఇట్స్ సో డిస్‌గ్రేస్‌ఫుల్ రైట్? విత్ హాఫ్ బియర్డ్, హాఫ్ ముస్టాచ్ అండ్ డిఫరెంట్ స్టైల్ ఆఫ్ క్లోత్స్. ఎవ్రీబడీ ఈస్ లాఫింగ్ ఎట్ హిమ్. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ వన్. కామికల్ అపియరెన్స్ అంటే ఏంటి? చాలా కామెడీగా ఉందన్నమాట. నవ్వొచ్చే విధంగా ఉంది. People started calling him with different names. Some called him a madman and some others called him a mystic. అంటే అతన్ని గోపాల్‌ని అలా చూసేసరికి అందరూ గూడా రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తూ, నవ్వుతూ, అవమానిస్తూ అలా ఉన్నారంట. "అరే! పిచ్చోడొచ్చాడురా! పిచ్చోడొచ్చాడు" అని కొంతమంది అంటుంటే, ఇంకొంతమంది మిస్టిక్. మిస్టిక్ అంటే ఏంటంటే ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మికత. ఇప్పుడు కొంతమంది ఎలా ఉంటారు అంటే ఎక్కువ దైవ ధ్యానంలో ఉన్నవాళ్ళు పిచ్చి పిచ్చిగా రెడీ అయ్యి రోడ్ల మీదకెళ్తా. అలా కొంతమంది అలా ఏమో అని రకరకాలు అనుకుంటూ ఉన్నారనమాట మనుషులందరూ. ఓకే. ఇక్కడ మనకొక కొత్త పదం వచ్చింది కదా! మిస్టిక్ అని. వి విల్ సీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మిస్టిక్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. Mystic means a person who seeks స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ మిస్టీరియస్ అంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందే వ్యక్తి అనొచ్చు. లేదా మాయాజాలంతో కూడిన మాయాజాలంతో అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెజిషియన్ లాగా ఒక అలాంటి వింత వ్యక్తిలాగా పర్సన్ హూ సీక్స్ ఫర్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ మిస్టీరియస్. అలా ఇంకా డిఫరెంట్ వేషధారణలో అలా వెళ్తూ ఉంటారు కదా! ఏదో పిచ్చోళ్ళలాగా అలా పిచ్చోడిలాగా కనిపించాడు గోపాల్. Okay, next one. However, Gopal did not object as this was his plan. అందరూ అలా పిచ్చోడు అని నవ్వుతూ హేళన చేస్తున్నా కూడా గోపాల్ పట్టించుకోవట్లేదు. ఎందుకు అంటే అతని పథకం అంతే. మెయిన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎవరు గూడా హిల్సా ఫిష్ గురించి మాట్లాడుకోవద్దు. అది గదా రాజుకు ఇచ్చిన ఒప్పందం. సో, ఇక్కడ ఎవ్వరు కూడా హిల్సా ఫిష్ గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోవట్లే. గోపాల్ యొక్క వేషధారణ గురించే మాట్లాడుతూ ఫన్ జేస్తున్నారు. అంటే ఇతను ఆ ఒప్పందాన్ని నెగ్గినట్టే అవుతది కదా! సో, అది పథకం ఏంటి? గోపాల్ పథకం అదే. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. When he finally reached the palace, the guards asked him what he wanted. Gopal said he wanted to see the king. సో, అలా హిల్సా ఫిష్‌ని తీసుకొని నడుస్తూ ప్యాలెస్‌కి చేరుకున్నాడు గోపాల్. ప్యాలెస్‌కి చేరుకున్న తర్వాత బయట ఉండే భటులుంటారు కదా! సోల్జర్స్ ఆపారు. బాబు నీకేం కావాలి అని అడుగుతారు. అడిగితే నాకు రాజు కావాలి. నేను రాజుని కలవాలి అని చెప్తాడు. ఓకే. నెక్స్ట్. The guards denied entry after taking a look at his shabby appearance. After he could not go in, he started singing and dancing. మరి రాజుని కలవాలంటే కొద్దో గొప్పో చూడ్డానికి బావుండాలి. కొంచెం ఆహ్, ఎంతో కొంత హుందాగా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ మన గోపాల్‌ని జూస్తే ఎలా ఉన్నాడు? ఏదో బిచ్చగాడిలాగా, ఏదో అసలు డిఫరెంట్‌గా ఉన్నాడు కదా! చాలా షాబీ అపియరెన్స్. అతని అపియరెన్సే చూడ్డానికి వింతగా ఉంది. సో, ఇతనెవరో పిచ్చోడు, ఇతనేంటి రాజుని కలిసేది అని రాజుని కలవనివ్వకుండా నువ్వెళ్ళొద్దు డినేడ్ అంటే ఒప్పుకోవట్లేదు. నువ్వెళ్ళడానికి ప్రసక్తే లేదు అని చెప్పి అక్కడే బయట నించోబెట్టారు. నించోబెడితే గోపాల్ ఏం చేశాడు? గట్టిగా పాటలు పాడడము, డాన్స్ చేయడము ఇలాంటి వింత చేష్టలన్నీ చేస్తున్నాడు గోపాల్ బయట నిల్చొని. సో, నెక్స్ట్. విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? భటులు లోపలికి అలో చెయ్యట్లేదు.
గోపాల్ లోపలికి వెళ్లి రాజుని ఎలా కలిసాడు? ఇన్‌సైడ్ ద ప్యాలెస్, ద నాయిస్ ఆఫ్ కమోషన్ వాస్ కాజింగ్ ద కింగ్ గ్రేట్ డిస్కంఫర్ట్. ఇంక లోపలున్న రాజుకి బయట గోపాల్ చేసే చేష్టలన్నీ వినిపిస్తున్నాయి. అతని పాటలు, ఆ సౌండ్స్ అన్నీ వినిపించి అసలు బయట గోలేంటి? ఎవరా గోల చేసేది అని చెప్పి ఆ రాజు చాలా డిస్కంఫర్టబుల్‌గా ఫీల్ అయ్యాడు. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. హి ఫైనల్లీ ఆర్డర్డ్ ద గాడ్స్ టు లెట్ ద మ్యాడ్ మ్యాన్ ఇన్. రాజుకి ఇంకా అసలు అతనెవరో చూద్దాము. ఒకటే అరుస్తున్నాడు కదా! రాజుని కలవాలి అని. సరే కలుద్దాం. అతనెవరో చూద్దాం. ఎందుకంత గోల చేస్తున్నాడు బయట? ఎందుకింతగనము రాచి రంపాన పెడుతున్నాడు ఆ భటుల్ని అని చెప్పి లోపలికి పిలుస్తాడనమాట. హి కాల్స్ ఇన్. హి టెల్స్ ద సోల్జర్స్ టు లెట్ హిమ్ ఇన్. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాం. ఫైనల్లీ ఆర్డర్డ్ ద గార్డ్స్. సో, ఫైనల్‌గా మ్యాడ్ మ్యాన్ ఆ పిచ్చోడిని లోపలికి రమ్మను అంటే వచ్చేసాడు. సో, నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. వెన్ గోపాల్ కేమ్ ఇన్, ఎవ్రీవన్ వాస్ అస్టానిష్డ్ టు సీ హిమ్ లైక్ థాట్. లోపలికి రాగానే అక్కడున్న కోర్టియర్స్ అని చెప్పాం కదా! అడ్వైజర్స్ ఇచ్చే సభ్యులు అందరూ చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. అస్టానిష్డ్ అంటే దే షాకింగ్‌లీ సర్ప్రైజ్డ్. దే అంత ఆశ్చర్యంగా ఎవరితను ఇలా ఉన్నాడేంటి అని చెప్పి నివ్వెరబోయి నోర్లు తెరిచి అలా చూస్తున్నారంట. ఇక్కడ మీరు కింద పిక్చర్‌లో చూసినట్లయితే గోపాల్ ఎలా కనిపిస్తున్నాడో చూస్తున్నారు కదా! సగం మీసంతో, సగం గడ్డంతో, చిరిగిపోయిన డ్రెస్‌తో అలా లోపలికొచ్చేసి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా వచ్చాడు లోపలికి. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. అస్టానిష్డ్ విచ్ మీన్స్ షాకింగ్‌లీ సర్ప్రైజ్డ్. ఆశ్చర్యంగా నివ్వెరపోతూ చూశారు. విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. గ్రేట్‌లీ సర్ప్రైజ్డ్ ఆర్ అమేజ్డ్. ఆశ్చర్యపోయిన లేదా ఆశ్చర్యంతో నిండిన యాస్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ. అస్టానిష్డ్. ఓకే. అస్టానిష్డ్ అంటే ఏంటి? గ్రేట్‌లీ సర్ప్రైజ్డ్ లేదా అమేజ్డ్ అంటే ఏంటి? ఆశ్చర్యంతో నిండిన. సో, అలాంటి ఫేషియల్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ పెట్టి గోపాల్‌ని చూస్తూ ఉన్నారు ఆ స్థానంలో. ఓకే. ప్యాలెస్‌లో. ఓకే నాన్న. నెక్స్ట్. స్లైడ్‌లో చూద్దాం. కింగ్ క్వెషన్డ్ గోపాల్ అబౌట్ ద రీజన్ ఫర్ హిస్ వియర్డ్ అటైర్. చూడగానే ఇంక గుర్తుపట్టేస్తాడనమాట రాజు. అరే! మన గోపాలే గదా! గోపాల్ ఏంటి ఇలా వచ్చావు? ఏంటి ఇంత వియర్డ్‌గా వచ్చావు? ఈ అటైర్ ఏంటి? అటైర్ అంటే ఏంటి? ఆహ్, ద లుక్, ద ఔట్‌ఫిట్. ద ఔట్‌ఫిట్ విచ్ యూ వేర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అటైర్. ఏటీటీఐఆర్‌ఈ. ఏంటి వేషధారణ ఏంటి? నువ్వేంటి ఇలా రెడీ అయ్యావు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఆఫ్ యువర్ అపియరెన్స్ అని చెప్పి రాజు అడుగుతాడు గోపాల్‌ని. సో, నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాం. వియర్డ్. ఎందుకింత వియర్డ్‌గా వచ్చావు అనన్నాడు. వియర్డ్ అంటే ఏంటి? స్ట్రేంజ్‌గా, అన్‌యూజువల్, మిస్టీరియస్ అంటాము. అంటే వింతగా, అసాధారణంగా, విచిత్రంగా. ఎందుకింత విచిత్రంగా, వింతగా, అసాధారణంగా వచ్చావు అని చెప్పి రాజు అంటున్నాడు. వై ఆర్ యూ సో వియర్డ్? వెరీ స్ట్రేంజ్. యూ ఆర్ సో అన్‌యూజువల్ అని దాని మీనింగ్. ఓకేనానా? సో, నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాము. ఈ మీనింగ్స్, వర్డ్స్ మళ్ళీ మంచి సెపరేట్‌గా చెప్తాను సో థట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ దెమ్. Gopal reminded the king about the challenge and told him that from the market to the royal place, no one had asked him a single word about the health of fish. ఇప్పుడు గోపాల్ చెప్తాడనమాట. అసలైన కారణం ఏంటి ఆ వేషధారణకు అని అడిగితే రాజుగారు మీరే చెప్పారు కదా! ఒక పెద్ద హిల్సా ఫిష్ కొనుక్కొని ఆస్థానంలోకి తీసుకురా. ఎవరు కూడా ఒక్క మాట మాట్లాడొద్దు హిల్సా ఫిష్ గురించి. అలా చేయగలవా అని అడిగారు కదా! చేసి చూపించాను నేను. ఇవాళ ఎవ్వరు కూడా హిల్సా ఫిష్ గురించి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు. అందరూ కూడా నా గురించి, నా వేషధారణ గురించి వాళ్ళ చూపు మరలించాను నా పైకి. అలా చేశాను అని చెప్పి గోపాల్ చెప్తాడనమాట రాజుకి. ఓకే. నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో చూద్దాం. The king burst into laughter and accepted that Gopal had done the impossible once more. అంటే
రాజు చాలా ఇంకా నవ్వేసాడండి. పగలబడి మరీ నవ్వేసాడు. అంటే గోపాల్ మళ్ళీ తనకి తను ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. ఇంపాసిబుల్ అసలు ఎప్పటినుంచో ఈ హిల్సా ఫిష్ గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. అలాంటి మనుషుల్ని కూడా దాని గురించి మాట్లాడుకోనివ్వకుండా చేశాడంటే గోపాల్ హాస్ ప్రూవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ వన్స్ అగైన్ అని జెప్పి చాలా నవ్వుతూ ఉన్నాడనమాట. సో, ఈ లెసన్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ అ హ్యూమరస్ లెసన్. అంటే నవ్వొచ్చే విధంగా ఉంటుంది. ఫన్నీగా ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ మీరు 'అక్బర్ అండ్ బీర్బల్' స్టోరీస్ చాలా వినుండుంటారు కదా! సో, దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ అ స్టోరీ విచ్ ఈస్ ఇన్ అ ఫన్నీ వే. అంటే ఆహ్, రాజ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు హిల్సా ఫిష్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్న తరుణంలో దాని గురించి మాట్లాడకొనివ్వకుండా చేశాడు చూడండి. సో, గోపాల్ ప్రూవ్డ్ హిస్ ఇంటెలెక్చువల్లీ. ఓకే. So like this, Gopal won the challenge that was given by the king, proving his wisdom to everyone. సో, రాజు అలా ఒక ఆహ్, నువ్వు నిన్ను నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకో అని చెప్పి ఒక పని చెప్పారు. సో, హి హాస్ ప్రూవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఆ ఛాలెంజ్ ఏదైతే విసిరారో దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకొని అతని విజ్డమ్ అంటే ఏంటి? తెలివి. అతని జ్ఞానాన్ని అలా పోర్ట్రే చేశారనమాట గోపాల్. సో, ఫైనల్లీ హి సక్సీడెడ్ షోయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ హి బ్రాట్ హిల్సా ఫిష్ టు ద ప్యాలెస్. So this is all about the story Gopal and Hilsa fish. Okay. So now ఇప్పటి వరకు మీరు చూసారు కదా గోపాల్ అండ్ హిల్సా ఫిష్. సో నౌ విల్ సీ a small test. ఓకే. యెస్. మీరు ఈ లోపు ఏం చేస్తారు అంటే టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఉన్న మీనింగ్స్ ఒకసారి చూడండి. సీ ద మీనింగ్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. So I've got many answers here. సోంపేట స్కూల్ వాళ్ళు అండ్ Vanaganapalli School have answered very well. Yes, thank you so much for interacting. And now we will see the test. ఇప్పటి వరకు మీరు క్లాస్ విన్నారు కదా! ద గోపాల్ అండ్ హిల్సా ఫిష్. సో, అందులో వర్డ్స్ చూడండి. మీ గ్లాసరీలో చూస్తున్నారా మీరు? యాహ్! So, in the textbook, whichever the vocabulary or glossary is given, just go through those meanings. Yes, meanwhile, yeah. Now the screen is ready for the test. Yeah, we'll start the test now. First one. The king lost his temper easily. The king lost his temper easily. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? రాజుకి త్వరగా కోపం వచ్చేసిందా? ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఈ కథ ప్రకారం రాజుకి త్వరగానే కోపం వచ్చేసింది కదా! సో, ద ఆన్సర్ ఈస్ ట్రూ. ద ఆన్సర్ ఈస్ ట్రూ. Next one. The king got angry
when he was shown to be wrong. The king got angry when he was shown to be wrong. So is it true or false? True or false? The answer is false. The king got angry. Yes. Next. Try to say the answers. Gopal was too poor to afford decent clothes. Gopal was too poor to afford decent clothes. Gopal was too poor to afford decent clothes. What is the answer? ఆయన నిజంగా పేదవారా మంచి బట్టలు కొనుక్కోవడానికి లేదు. ఒక పథకం ప్రకారం కావాలని పేదవారిలాగా బట్టలు వేసుకున్నారు కదా. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫాల్స్. ద ఆన్సర్ ఇస్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ వన్. గోపాల్ వాజ్ ఏ మ్యాడ్ మ్యాన్. నిజానికి గోపాల్ ఒక మ్యాడ్ పర్సనా, పిచ్చివాడా? కాదు. అతనికంటూ ఒక పథకం ఉంది కదా. హీ ఈస్ పోర్ట్రేయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అ మ్యాడ్ మ్యాన్, బట్ హీ ఈస్ నాట్ అ మ్యాడ్ మ్యాన్, రైట్? సో ద ఆన్సర్ ఇస్, వాట్ వుడ్ బి ది ఆన్సర్? గోపాల్ is not a madman. So the answer is false. The answer is false. Next one. Gopal was a clever man. Gopal was a clever man. నిజమే కదా, అతను చాలా క్లవర్ పర్సన్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ట్రూ. He proved himself by achieving the challenge given by the king, right? So this is about Gopal and Hilsa fish lesson, right? So many people have shared me the answer, like Mavilla Padu and Tummala Suryarao garu. Yes, thank you so much for answering the questions. So this is all about today's lesson, Gopal and Hilsa fish. So next class వచ్చేటప్పటికి మీరు try to learn the meanings whichever given in the textbook లో ఇచ్చిన మీనింగ్స్ ఆన్సర్స్ చదువుకొని రండి. ఓకే మా? So we'll meet in the next class. Thank you all my dear students. Thank you teachers. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vidya Shakti.